नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर काल जो आपण व्हिडिओ बनवला त्याच्यामध्ये आपण बघितलं हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अल्केन अँड अरिन्स या चॅप्टरचं संपूर्ण इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणजे इंट्रोडक्शन आणि त्या चॅप्टरची नेमकी कॉन्सेप्ट या चॅप्टरमध्ये आपण काय बघणार आहोत. मग सदर चॅप्टरचा आता दुसरा पार्ट म्हणजे हा व्हिडिओ. या व्हिडिओमध्ये आपण जे समोरचे टॉपिक बघणार आहोत त्या अगोदर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की अजूनपर्यंत आपण जर या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना नक्कीच शेअर करा. ठीक आहे. तर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अल्केन अँड अरिन्स मध्ये आज आपण थोडा इंट्रो त्यानंतर मेजर पार्टकडे वळू. आपला तो म्हणजेच क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हलाइड्स, ज्याच्यामध्ये मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अल्केन आणि नंतर पॉली हॅलोजन्स. मग आपण फर्दर इन डिटेल क्लासिफिकेशन जाऊ. मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज which is classified into primary, secondary and tertiary alkyl halides. So let's start it from simple introduction. जसं की काल आपण बघितलं अल्केन्स आर दी aliphatic hydrocarbons and arenes are the aromatic hydrocarbons. And when we substituted halogen to these both compounds, that is X, which is halogen, and halogen are always present in the diatomic state. Diatomic state, which is represented as generally X2, means it may be a bromine molecule, iodine molecule and chlorine molecule. Now when we substituted halogen to the alkanes or arenes, they are called as alkyl halides. Like, what are alkyl halides? The halogen substituted alkanes or arenes are called as alkyl halides, or halogen substituted arenes are termed as aryl halides. For example, let us see R bond H, which is a proper alkane. Simply general example of alkane. It is R is the alkyl group, and when the one hydrogen atom of alkane is replaced by a one halogen atom, then the given compound, the formed compound is R bond X and plus HX. If you see the examples in detail, then X bond X, which is a halogen atom, molecule of halogen, one hydrogen atom of alkane is replaced with one halogen atom, then the resultant compound is alkyl halide. In case of aliphatic हायड्रोकार्बन, आता अलिफॅटिक हायड्रोकार्बन म्हणजे कोणाला येते? आता अल्केन, सगळे अल्केन्स आले. हे झालं एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. अँड इफ यू टेक अरिल हलाइड्स, आपण जनरली रिप्रेझेंट करतो AR बॉन्ड H. इफ वन हायड्रोजन atom of aryl halide is replaced with any one of the halogen atom, then the resultant compound is AR bond X, that is aryl halide, which is aromatic halide plus HX. So repeat once again. Alkanes
which are the aliphatic hydrocarbon, and all the arenes, that is aromatic hydrocarbon. When then we will see in this chapter the detail of alkyl halides. What are the alkyl halides? When the one hydrogen atom of alkenes when replaced with the one halogen atom, then the form compound will be alkyl halides with the formation of HX, that is hydroacids, as a byproduct. While aryl halides, when the aromatic compounds treated with halogen atom, then the one hydrogen atom of aromatic compound replaced with one halogen atom and gives the formation of respective or corresponding aryl halides, that is aromatic alkyl halides. Now next part of the lecture we will see. Now let us see the classification of alkyl halides, that is halogen derivatives of alkane. Classification of halogen derivatives of alkanes. Mainly, halogen derivatives of alkane are classified into two groups. They are monohalogen derivatives and the polyhalogen. आता बघा, monohalogen, in the chemistry the meaning of mono is single or that is one, and while the meaning of poly is number of, more than one. Then it means that if there is a monohalogen derivative, it simply says that the derivatives of alkanes are formed by replacing only one hydrogen atom with one halogen atom, that is mono substituted alkyl halide. And while in the polyhalogen derivatives, the halogen derivatives form by replacing more than one hydrogen atom with halogen. So, and further polyhalogen also classified into three groups. If the two halogen atoms are replaced by two hydrogen atom, then it is dihalogen. If there is three halogen atom replaced, then it is trihalogen. If there is a four halogen atom replaced by four hydrogen atom from the alkanes, then it is tetrahalogen. Let's see from the monohalogen derivative. Number A, classification. Halogen derivatives are classified into monohalogen derivatives. Monohalogen derivatives. When only one hydrogen atom of an alkane is substituted by one halogen, that is X atom. For example, methane, CH3 bond H, which is a methane, CH4, plus Cl2, which is a chlorine gas. It is a methane. Now in this reaction, what happens? Cl2 we will write as Cl single bond Cn. One hydrogen atom of methane, that is alkane, is replaced with one chlorine atom. Then what will we get? CH3 single bond Cl, that is methyl chloride. In this structure there is only single halogen atom is present. That's why it is a monohalogen derivatives of alkane, and the subproduct byproduct is HCl. Now you will replace the halogen atom with the Br molecule, Br single bond Br, or maybe it may be iodine single bond iodine, that is Br2 or I2. Example number second, CH3 CH2
CH3. What is this? It is a propane. Now replace the one hydrogen atom of propane with any halogen. Let's take example of a bromine, Br2. Br single bond Br. It gives formation of CH3 single bond CH2 single bond CH2. Now this CH3 we will write as CH2 single bond H, that is CH3. Now one hydrogen atom of terminal CH3 carbon atom replaced with one Br will give formation of CH3, CH2, CH2 and this bromine atom plus HBr. Now what is the name of the compound? It is 1, 2, 3 propyl bromide. Propyl bromide. It is also a monohalogen derivative. Now the next part, which is major part, polyhalogen derivative. Then another classification of halogen derivative, which is a polyhalogen derivative of alkane. Polyhalogen derivative of alkane. Now in this classification, the halogen derivatives are further classified into three major classification on the basis of number of halogen atom, that is X atom substituted. म्हणजेच किती हॅलोजन ॲटम अल्केन वरती सबस्टिट्यूट होतात त्या बेसिस वरती. जर आता इथे यावरती बघितलं आपण की एकच हॅलोजन ॲटम इथे सबस्टिट्यूट होऊन आला म्हणजे मोनो. इथे बघा जर दोन झाले तर एकच्या जागी दोन हॅलोजन ॲटम इथे इंट्रोड्यूस झाले, दोन हायड्रोजन जागी रिप्लेस झाले, सबस्टिट्यूट झाले, तर त्याला म्हणू आपण डाय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. जर तीन हॅलोजन ॲटम रिप्लेस झाले, सबस्टिट्यूट झाले, if there is substitution of three halogen atom with three hydrogen atom, then it is tri-halogen derivative. जर चार झाले तर टेट्रा. च्या वर जर असले तर आपण त्याला मग पॉली मध्ये घेतो जवळपास की नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम रिप्लेस बाय. तर बघा याची डेफिनेशन तुम्ही कशी कराल? व्हॉट आर दी डाय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह? The halogen derivatives of alkane in which a two halogen atom is replaced substituted by two hydrogen atom. मग आता ते एक्झाम्पल घेऊन आपण कन्सिडर करूया. बघा CH4 कोण आहे हा? मिथेन. मग मी त्याला ट्रीट केलं कोणासोबत? क्लोरीन गॅस. कोणासोबत ट्रीट केलं? Cl2. मग जर का मला कंपाऊंड भेटणारा असा भेटला की CH2Cl2, म्हणजे एकाच मिथेन वरती मला दोन मिळाले. काय? Cl2, Cl सबस्टिट्यूटेड, ट्वाइस Cl. बघा तर मला मिळेल ट्वाइस HCl. काय होईल? दोन क्लोरीन आहेत एका मिथेन वरती, सो दोन क्लोरीन, सो डायक्लोरो. आणि हा सिंगल कोण आहे? मिथेन. दॅट इज डायक्लोरोमिथेन इज अ डायहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन. मग अशाच केसेस मध्ये जर मी तीन सबस्टिट्यूट केले CH, मग कार्बन हायड्रोजन कार्बन होती चार होती ती दोन राहिली, मग मला तीन क्लोरीन घ्यायचे आहेत तर हायड्रोजन एकच राहील. सो CHCl3 काय झाला? ट्रायक्लोरो मिथेन, किंवा त्याला सिंपली जनरल नेम जे आहे ते आहे क्लोरोफॉर. आहे क्लोरोफॉर. मग जर मी Cl3 च्या जागी आयोडीन घेतला I3, CHI3, तर तो होईल आयोडोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म आयोडीन घेतला आयोडोफॉर्म, आणि CHBr3 घेतला तर ब्रोमोफॉर्म. दीज आर दी ट्रायहॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अल्केन. आणि जर टेट्राच्या जागी म्हणजे सिंपली याला सुद्धा तुम्ही इंट्रोड्यूस करा की डेफिनेशन घेतली तर काय होईल? व्हेन 4 halogen atom is replaced with 4 different hydrogen atom of alkanes, then
the alkyl halide are termed as टेट्रा हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन. मग त्याचं एक्झाम्पल कसं येईल? CH4 सगळेच्या सगळे हायड्रोजन ॲटम कुणी रिप्लेस केले? सपोज क्लोरीन. तर CCl4 म्हणजे किती का क्लोरीन झाले याच्यावरती? 4. 4 म्हणजे कोण? टेट्रा. क्लोरीन म्हणजे क्लोरो, टेट्रा क्लोरो. मिथेन म्हणजे तुम्ही त्याला सिंपली म्हणू शकता कार्बन टेट्रा क्लोराइड. कार्बन टेट्रा क्लोराइड. सो अशा प्रकारे आपण बघितलं क्लासिफिकेशन. मोनो हायड्रोजन डेरिव्हेटिव्ह फर्दर म्हणजेच काय की when one hydrogen atom is substituted by only a single halogen atom. तेच डायहायड्रोजन म्हटलं तर 2 होतील रिप्लेस, ट्राय म्हटलं तर 3 आणि टेट्रा म्हटलं तर 4. ठीक आहे. तर मोनो हॅलोजन आणि पॉली हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचं क्लासिफिकेशन बघितल्यानंतर आपण बघूया नेक्स्ट मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह फर्दर कसे क्लासिफाय आपण करू शकतो ऑन द बेसिस ऑफ हॅलोजन ॲटम हा कुठल्या कार्बनवर अटॅच आहे. आता कार्बनचे टाइप्स कुठले ते आपण बघू पहिले. बघा जसं आपण इकडे मेन्शन केलेलं आहे, मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सब ग्रुप्स व्हिच आर प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी. आता प्रायमरी म्हटलं तर आपल्याला माहित आहे की असा कार्बन जो फक्त एकाच कार्बनला अटॅच आहे, मग तुम्ही या कार्बनला म्हणू शकता प्रायमरी. मग इथे हा पण असला सपोज, आता हा इथे प्रायमरी कार्बन, हा जो एक कार्बन हा 2 कार्बनला अटॅच आहे, सो हा झाला सेकंडरी. नंतर हा वरील कार्बन हा एकाच कार्बनला अटॅच, हा झाला प्रायमरी. ठीक आहे. सो ऑन द बेसिस ऑफ attachment of halogen atom to the carbon atom, the monohalogen derivatives are further classified into 3 subgroups which are primary, secondary and tertiary monohalogen derivatives. बघा आता मोनोहॅलोजन म्हटलं म्हणजे इथे हॅलोजन एकच्या वर जाणार नाही, म्हणजे एकच हॅलोजन असणार. स्ट्रक्चर कितीही लहान असो कितीही मोठं असो, फक्त कार्बनचं जे स्केलेटन आहे, जी चेन आहे, त्यात ब्रांचेस वाढतील, कार्बनची संख्या वाढेल. ठीक आहे. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहॅलोजन इज अ प्रायमरी monohalogen derivative. बघा डेफिनेशन लिहायचे काय होईल? व्हॉट आर दी मोनोहॅलोजन, व्हॉट आर दी प्रायमरी मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. The primary monohalogen derivatives are in which the halogen atom is attached to such a carbon atom which is a primary, that is that carbon atom is attached to only one carbon atom in the structure. For example, CH3CH2Br. Now in this, what is this? It is ethyl bromide. Now in this example, the bromine atom attaches to this carbon atom, first carbon atom, and this carbon atom is attached to only a single carbon atom, that is this carbon atom is primary, it is also primary. So it is the example of primary monohalogen derivative. Now secondary monohalogen derivative. आता बघा कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला आपण तर काही हरकत नाही. इथे हॅलोजन ॲटम आता अशा कार्बनला अटॅच असेल की जो कार्बन नेक्स्ट किंवा त्याच्या नेबरिंगच्या आणखी 2 कार्बनला अटॅच आहे. म्हणजे बघा हा कार्बन ॲटम याला जर आपण कन्सिडर केला, हॅलोजन याचीच अटॅच आहे क्लोरीन, सो याला एक अटॅचमेंट खालील साईडला आहे, एक अटॅचमेंट इकडे बाजूला आहे. म्हणजे काय झालं, हा जो कार्बन आहे हा झाला सेकंडरी. सो हा अल्किल हॅलाइड जो झाला हा आहे सेकंडरी.
आणि याच्याच कंपॅरेटिव्ह मध्ये आपण जर थर्ड घेतला टर्शियरी, मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, तर इथे काय होईल, सिंपली CH3C वरती एक CH3 घेऊ आपण, इकडे घेऊ एक हॅलोजन कुठला घेऊ, ब्रोमीन, आणि खाली परत CH3. आता बघा हॅलोजन ॲटम ब्रोमीन कुणाला अटॅच आहे, या मिडल कार्बनला. आता या कार्बनचा जर आपण विचार केला तर इट इज अटॅचेस टू 1, 2 and 3 neighboring carbon atom. That's why the central carbon atom is a tertiary. That it means that example of halogen derivative is a tertiary halogen derivative of alkane. मग आता याच्यावर परीक्षेत प्रश्न येतो कसा, what are the halogen derivatives and how are they classified, or what are the alkyl halides and how are they classified. मग आपल्याला याच्यात मेन्शन काय करायला लागतं की किती मार्क्सला क्वेश्चन आला ते आपल्याला नेमकं बघावं लागेल. मग जर फक्त आपल्याला सिम्पली क्लासिफिकेशन विचारलं कशाचं, अल्किल हलाइडचं, तर आपल्याला द्यायचा फक्त मोनोहॅलोजन आणि पॉलीहॅलोजन याचे एक्झाम्पल पर्यंत, म्हणजे डायहॅलोजन, ट्रायहॅलोजन आणि टेट्राहॅलोजन पर्यंत. आणि असा क्वेश्चन आला की व्हॉट आर दी मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह अँड हाऊ आर दे क्लासिफाईड, तर मग तुम्हाला वरचं काहीच घ्यायचं काम नाही आहे, फक्त मोनोहॅलोजन एक्सप्लेन करा, त्याची डेफिनेशन लिहा, एक्झाम्पल लिहा, आणि नंतर त्याचे 3 क्लासिफिकेशन हे मेन्शन करून याच्या डेफिनेशन हेडिंग टाकून याच्या खाली याची डेफिनेशन हेच मेन्शन करायचं आहे की बस halogen atom attaches to that carbon atom which has attachment only with a single carbon atom. That it means that the alkyl halide is primary, and if it is attaches to that carbon atom which has attachment with the next or neighboring different two carbon atom, then it is a secondary alkyl halide, monohalogen derivatives. And if it attaches to neighboring 3 carbon atom and that carbon atom has attachment of halogen atom, it is a tertiary. जर तुम्हाला विचारलं व्हॉट आर दी मोनोहॅलोजन अँड हाऊ आर दे क्लासिफाईड, तुम्हाला इथून इथे खाली एवढं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. जर विचारलं व्हॉट आर अल्किल हलाइड्स अँड हाऊ आर दे क्लासिफाईड, तर तुम्हाला घ्यायचं आहे पॉलीहॅलोजन आणि त्याचं 3 क्लासिफिकेशन पर्यंत. असे 2 मेजर क्वेश्चन्स हे परीक्षेमध्ये बऱ्याच वेळा आलेले आहेत, त्या ठिकाणी आज आपल्या व्हिडिओमध्ये झालेले. ठीक आहे, तर याच्या पुढचा जो पार्ट आहे हा आहे नॉमेनक्लेचर. जसं आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलं, मेन्शन केलं की क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, त्यानंतर येते नॉमेनक्लेचर. तर या पुढचा जो पार्ट आहे तो आहे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हलाइड. हा आपण नक्कीच आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. आणि नॉमेनक्लेचर एकदा का तुमचं सुरुवातीला क्लिअर झालं तर इतर सगळ्या व्हिडिओजमध्ये किंवा सगळ्या लेक्चर्समध्ये जे बाकी फंक्शनल ग्रुप आपण बघू, अल्डेड असेल, कीटोन असेल, अल्कोहोल असेल, इथर्स असतील, इस्टर्स असतील, जे काही फंक्शनल ग्रुप अटॅच हायड्रोकार्बनला अटॅच होतील त्याच्याशी रिलेटेड सगळं नॉमेनक्लेचर तुम्हाला इझी होऊन जाईल. तसंही 11th स्टँडर्डमध्ये आणि बेसिक जे इंग्लिश मिडियमचे 10वीचे विद्यार्थी असतात किंवा आहेत त्यांना ह्या गोष्टी सहज सोप्या जातात, कारण की त्यांचं मागच्या वर्षाला बऱ्याचपैकी नॉमेनक्लेचर होऊन जाते. परंतु जे मराठी मिडियमवर आलेले विद्यार्थी असतात त्यांना थोड्या याच्यामध्ये त्रास जातो, तर त्यांनी हे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. ठीक आहे, तर पुढील पार्ट जो आहे तो आपण बघू नॉमेनक्लेचरचा आणि पुढील व्हिडिओमध्ये नक्कीच. म्हणून आता या चॅनलला तुम्ही परत मी एकदा विनंती करतो की सबस्क्राईब करा, चॅनलला लाईक करा. आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला कमेंट्स केल्या की तुम्ही या टॉपिकवर घ्या. MST CET बद्दल सुद्धा काही विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे की त्यांनी रिव्हिजन घ्यायला सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, नक्कीच आपण पुढील व्हिडिओमध्ये आपण CETचे रिव्हिजन बद्दल व्हिडिओ तयार करू. आणि ठीक आहे, धन्यवाद.